نو منتخب نگراں وزیراعظم کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے پاکستانی عوام کی خدمت کا موقع ملا. میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کی قیادت کے لیے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا. تمام لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری تندہی سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا. شہباز شریف سابق وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس سے اپنا ذاتی سامان لے لیا. شہباز شریف نے جانے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے الوداعی ملاقات کی. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری. کراچی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا. بچوں بوڑھوں جوانوں میں آزادی کا جذبہ دیدنی. سبز ہلالی پرچم سمیت بچوں اور بچیوں کے قومی پرچم والے لباس کے فروخت عروج پر. کیپ گلاسز چوڑیاں رنگ کیچر کے فروغ جاری. اور محکمہ موسمیات نے یوم آزادی پر ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کر دی. پی ڈی ایم اے نے آج سے 16 اگست تک تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا. آج سے مغربی ہوائیں بھی داخل ہوں گی جس کے نتیجے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے. ایبٹ آباد، خیبر، سوابی اور پشاور میں ندی نالوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے. سوات، کوہستان، منیر، مانسہرہ اور اکزئی، شانگلہ، دیر میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلابوں کا الرٹ جاری. This headline news was brought to you by Prince Chocolate Biscuit. Bigger adventure. Golden Pearl Beauty Cream. حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں. پانچ گنا زیادہ فائبر کی غذائیت سے بنا ویٹیبل بسکٹس اب الائچی کے فلیور میں بھی دستیاب ہیں. ہوم برج اور اخوت لائے 200 فلی فنڈڈ اسکالرشپس پاکستان بھر کے لیے. برجنگ ڈریمز، امپاورنگ فیوچرز. آج ہی اپلائی کریں. کی اچھائی کو باہر چھلکنے دو. کیڈبری ڈیری ملک. کچھ اچھا ہو جائے، کچھ میٹھا ہو جائے. ایک سوچ، ایک عہد جس کا نام پاکستان، جو کنیکٹڈ ہے ہر لمحہ ثقافتوں سے، تہواروں سے، جہاں پیار ہے، محبتیں ہیں اور ان محبتوں سے ہم جڑے ہیں. ہم پاکستان ہیں اور یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے. جشن آزادی مبارک. جب ٹھان لو کچھ کرنے کی تو شو دا ورلڈ یو کین. A project of Beacon House. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر. 7D ہائی فوڈ ٹیکنالوجی کی بدولت ڈھلکی ہوئی جلد اور جھریوں کا خاتمہ بذریعہ کولیجن ایکٹیویشن. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، کیونکہ معاملہ ہے جلد کا. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. میں پہاڑوں پر چڑھ سکتی ہوں. میں تارے چھو سکتی ہوں. میں خلا میں جا سکتی ہوں. میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں، پر کام کروں گی بڑے بڑے. میں تارے بھی چھو سکتی ہوں. میں خلا میں بھی جا سکتی ہوں. میں اپنے وطن کی سرحد پر دشمن کو روک بھی سکتی ہوں. گر بیماروں کی خدمت ہو میں خود ہی شفا بن جاتی ہوں. میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں. اس 14 اگست پر اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں کہ ان کے پاس بڑے بڑے کام کرنے کی آزادی ہے. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر. بالوں کی سرجری کا جدید اور مستند ادارہ، FUE اور ڈائریکٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا مرکز. بین الاقوامی معیار کے عین مطابق انتہائی ہائیجینک اور آرام دہ ماحول میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن
डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी 20 साल से मसरूफ अमल आपकी शख्सियत को दे एक नया रूप। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन नंबर 0341 000 6060 0345 210 5338। ऑलवेज चूज एक्सपर्ट्स, क्योंकि मामला है बालों का। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। Vampire treatment, a latest scientific approach to remove open pores, acne scars, pigmentation, fine lines and wrinkles under the expert supervision of famous aesthetic consultant Dr. Hanif Saeed. क्योंकि मामला है जिल्द का, where beauty speaks. Phone 0341 000 6060 0345 210 5338। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना ईटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हनीफ सईद की अदबी दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप जानते ही हैं कि ये अदबी दुनिया पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की जानिब से आपकी खिदमत में सजाई जाती है। अदबी दुनिया के खुसूसी प्रोग्राम जून लिए कॉन्फ्रेंस लाहौर में जारी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नीलम बशीर साहिबा, जो कि अफसाना निगारी में अपना एक बुलंद पाया मकाम रखती हैं। आपकी 11 से ज़ायद किताबें अफसानों पर मुश्तमिल जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और आपको एक बहुत आला पाए का अफसाना निगार जो है वो साबित कर चुकी हैं। उनके बारे में कुछ कहना जो है मैं समझता हूँ कि चिराग को सूरज दिखाने के मुतरादिफ है। तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि कब से शुरू हुई, कब क्या लिखा, कैसे लिखा, खुद अपनी ज़बानी अपनी कहानी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपनी कहानी बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया बात करने का। जी, मैं 30 बरस से ज़्यादा हो गए लिखते हुए अफसाने, और मैं भी इनकी तरह पहले मुल्क से बाहर रहती थी, फिर पाकिस्तान आके अफसाना निगारी शुरू की। इसकी बुनियादी वजह ये भी थी कि मेरे वालिद एक बहुत बड़े राइटर और जर्नलिस्ट थे, अहमद रशीद साहब। तो उनकी ज़ाहिर है कि जो दिया गया माहौल था घर का अदबी माहौल और आर्टिस्टिक माहौल में भी जो है तो जी, मेरी बहनें भी शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं, आपको पता ही होगा, बुशरा अंसारी है वो मेरी बहनें सारी। तो बस ये कि हम लोगों के घरों में ये अदब और इल्म का बहुत था। तो लेकिन सर मैं लिखने में मैं ही आई, और मुझे बचपन से लिखने का शौक़ था, स्कूलों कॉलेजों में भी लिखती रही। बस फिर कुदरत आपका रास्ता मुतय्यन कर लेती है, तो मैं लिख रही। किन किन मौज़ूआत पर जो है तो आपने ज़ोर सुखन आज़माया? मैंने तो अगर मैं अपने बारे में खुद बात करूं, अपने से अलहदा होकर के, मैं ये नहीं कुछ तारीफ़ करना चाहती हूँ, नहीं आप बिल्कुल, लेकिन नहीं, क्योंकि आपने चूँकि नहीं पढ़े हुए इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। बिल्कुल। और कई नाज़रीन भी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि अदब से लोग इतना शगफ नहीं रखते हैं हमारे। अब रखने लगेंगे इंशाल्लाह, चलें अल्लाह करे। तो मैंने दरअसल मेरे मुमताज़ मुफ्ती साहब उस्ताद थे, जो बहुत बड़े राइटर थे, मेरे बराबर भी थी उनसे बहुत, लेकिन उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी कि वो लिखो जो लोग नहीं लिखते, वो मत लिखो जो लोग लिख चुके। तो फिर मैंने ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया, या मौज़ूआत ने मेरा इंतखाब किया जो इस पर कोई भी नहीं लिखता। उनमें कई कहने को ममनू सब्जेक्ट्स हैं, कई औरतें नहीं लिखती, कई मर्द नहीं लिखते, लेकिन मैंने लिखा।
جرأت مندانہ اظہار کہیں گے اس میں نہیں، حقیقت پسندانہ. جرأت تو ان سب میں ہونی چاہیے نا. اچھا، جرأت بلکہ آج دوپہر مطلب آپ نے جو کچھ بھی اپنے سراؤنڈنگز میں حقیقتاً دیکھا اس کو اپنے افسانے. آج جیسے دن میں انور شعور صاحب جو بہت بڑے شاعر ہیں مجھے ملے اور انہوں نے میرے ایک افسانے کا ذکر کیا. میں نے کہا اچھا آپ نے پڑھا تھا؟ کہتے ہیں ہاں آپ نے تو ایسے لکھا ہے. میں نے ایک ایسے موضوع پہ لکھا تھا جس پہ کوئی نہیں لکھتا. تو میری پہچان یہ ہے کہ یہ ممنوع سبجیکٹس پہ لکھتی ہے. مجھے بلکہ میری کتاب میں منٹو کی پٹھی تک کہا گیا ہے. منٹو کی پٹھی منو بھائی نے مجھے خطاب دیا تھا اولین کتاب میں. تو میرے بارے میں یہ ہے کیونکہ منٹو کے افسانے جو ہیں اس حوالے سے جو بات آپ کر رہی ہیں وہ ایک مطلب ایک رکھتے ہیں ادب میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں. مقام تو سبھی رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی لکھتا ہے تو وہ اپنی ایک الگ سے پہچان رکھتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. ہر ایک جیسا لکھے گا تو اس میں کوئی جدت نہیں پیدا ہوگی. تو میں نے وہ چیزیں لکھی جو کوئی نہیں لکھتا اور وہ میں اس میں کامیاب ہوں کیونکہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ لکھے گی. مجھے چیلنج دیا جاتا ہے کئی دفعہ کہ تم لکھو، میں لکھ دیتی ہوں کیونکہ میں اس میں نا اس کی قائل ہوں کہ ادب میں آپ ڈرے نہیں. آپ کو ایز اے رائٹر جرأت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر ہم سچ نہیں بول رہے ہیں، جرأت نہیں دکھا رہے، ایز اے عورت ہونے کے باوجود، ہم عورتیں ہیں نا پاکستان کی عورتیں تو پابند ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر تو ہوتی ہیں. پھر بھی ہم لوگوں نے جو اسٹرگل کیا ہے انہوں نے بھی اور بھی عورتیں جو میں نے اس کا مجھے پتا ہے کہ کیا کیا قیمتیں ہم نے ادا کی ہیں. ہم لوگ ادب میں آئے یا کسی بھی مقام میں پاکستان کی عورت اگر آئے اور اپنے آپ کو منوائے، آسان نہیں ہے. تو یہ ہم نے اگر کیا ہے تو کوئی قدرت ہمارے ساتھ تھی. بالکل میں یہ سمجھتی ہوں. اور یہ جو لکھنے لکھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فن ہوتا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہاں میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ جان بوجھ کے رائٹر شاعر نہیں بن سکتے. اور آپ کی تو جینس میں بھی شامل ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے والد محترم بھی جو ہے تو بڑا اچھا کام ہے یہ. ضرور جن کے اندر صلاحیت خدا نے رکھی کرنا چاہیے ان کو اور دبانا نہیں چاہیے. یہ معاشرے میں کس طرح ادب جو ہے اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پہ افسانہ، اس کے منفی یا مثبت؟ افسانہ تو ایک سلائس آف لائف ہوتا ہے. زندگی، ہاں زندگی کی ایک کاش ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہ اب آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو اخذ کریں گے نا. جی کاش کو کھائیں گے تو کچھ تو آپ کے اندر بھی آئے گا. تو میں یہ نہیں کہتی کہ سارے بڑے ادب کے شوقین ہیں یا لوگ بہت پڑھ کے اس سے کوئی اپنا سبق حاصل کرتے ہیں یا کوئی رستے بتائیں گے. نو، ایسا نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ایک سوچ پیدا ضرور کرتا ہے اور ہمارا یہی کام ہے. اور ادب میں نصیحت نہیں ہوتی، نہ تلقین ہوتی ہے، نہ آرڈر ہوتا ہے، ککھ بھی نہیں. تو ادب تو بس ایک فلو ہے دریا کا، بہہ رہا ہے، اس میں سے آپ اپنا گلاس پانی کا بھر لیں. کیا کہنے، آپ بھی ایک فلو کی طرح جو ہے تو گفتگو کر رہی ہیں، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پانچ گنا زیادہ فائبر کی غذائیت سے بنا ویٹیبل بسکٹس اب الائچی کے فلیور میں بھی دستیاب ہیں. ہوم برج اور اخوت لائے 200 فلی فنڈڈ اسکالرشپس پاکستان بھر کے لیے. برجنگ ڈریمز، امپاورنگ فیوچرز. آج ہی اپلائی کریں. اندر کی اچھائی کو باہر چھلکنے دو. کیڈبری ڈیری ملک. کچھ اچھا ہو جائے، کچھ میٹھا ہو جائے. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر. ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. جشن آزادی کے رنگ آپ کے پسندیدہ ستاروں کے سنگ. چھلکی آنکھ میں ایک نشہ ہے. دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بکھیریں گے پاکستانی ثقافت کے رنگ. 13 اگست کی رات، کیونکہ ہر رنگ کو دے پہچان، ہم سب کا پاکستان. ٹکٹ کی بکنگ کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں
ایونٹ اورینٹ پی آر کی جانب سے آرگنائز کیا گیا ہے. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر گرتے ہوئے بالوں کا ابتدائی علاج بذریعہ ایڈوانس پی آر پی جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت پی آر پی تیار کرنے اور انجیکٹ کرنے کا سائنٹیفک طریقہ. بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیئر ریسٹوریشن سرجن ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. آلویز چوز دا بیسٹ، کیونکہ معاملہ ہے بالوں کا. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. اندر کی اچھائی کو باہر چھلکنے دو. کیڈبری ڈیری ملک. کچھ اچھا ہو جائے، کچھ میٹھا ہو جائے. ہوم برج اور اخوت لائے 200 فلی فنڈڈ اسکالرشپس پاکستان بھر کے لیے. برجنگ ڈریمز، امپاورنگ فیوچرز. آج ہی اپلائی کریں. 5 گنا زیادہ فائبر کی غذائیت سے بنا ویٹیبل بسکٹس اب الائچی کے فلیور میں بھی دستیاب ہیں. پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. شہر کو بیسک ایمینٹیز کی سہولیات جو ہیں وہ دی جا سکیں. اگر پیوند کاری بھی ہو جائے نا تو لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا دیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پارٹی میں نہیں، آپ واپس آ گئے. پولیٹیکلی آپ کو اس ایشو کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جی. صوبوں میں انتظامی تمام کنٹرول صوبائی حکومت کا، مگر صوبوں کو پھر پرفارم بھی کرنا چاہیے. پر متحدہ میں ان ایکسیپٹیبل اور نان کریڈیبل لوگ ہیں. ہم بھی پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن گئے ہیں. یہ تمام چیزیں کس طریقے سے مینج ہوتی ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. باقی کے فنڈز ہیں ہی نہیں. مصطفیٰ کمال نوئنگ آل دیز فیکٹس میں یہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. کیا واقعی ایڈمنسٹریٹر اتنا بااختیار نہیں ہوتا؟ جس شہر میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، اس شہر کی کمان مجھے دی گئی ہے. ایک پائلٹ کو کس طریقے سے شاہین بنایا جاتا ہے. اللہ لاکھ شکر ہے، وی آر آن دی فور فرنٹ. جماعت اسلامی تنہا نظر آتی ہے قومی سیاست. بیانیہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ٹھوس گراؤنڈ ہوتا ہے، نعرے بیانیہ نہیں ہوتے. مہاجر قومیت کی بات نہیں کی جاتی تو شاید اے این پی کے شاہد سید صاحب کو اتنا یاد نہ کیا جاتا. اس سے پہلے کیا قومیت کی بنیاد پر مہاجروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی؟ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں احساس نہیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر. بزنس کے حوالے سے بات کریں گے، اپرچونٹیز پہ بات کریں گے، یوتھ کے حوالے سے بات کریں گے. نوجوان ڈکیت کیوں بن رہے ہیں؟ معاشی مجبوریاں ہیں. کیا یہ مناسب طریقہ ہے؟ ریاست پاکستان جس کی ہمیں آزادی دیتی ہے وہ اس کو ایف آئی آر کاٹ کے تو آپ سلب کر رہے ہیں. کون لوگ تھے جنہوں نے نرسنگ کالجز کے مالکان سے پیسے لیے؟ میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی. آپ اتنے معصوم اور ننھے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ آیا نہیں. ہم ٹرسٹ کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ پہ. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے بلوں میں پان بک رہے ہیں. ہمارے ریونیو ریسورسز کی نااہلی ہے. آپ جتنی نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ اتنا نہیں کریں. آپ جیسے افسران اور ڈپارٹمنٹ اگر موقع نہیں دے گا تو کوئی خبر آئے گی نہیں. ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے وہ ایسا کیوں ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے ہمارے بیہیویئر کا. اس صدی میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں سروں پر ہاتھوں میں بالٹیاں اور مٹکے لے کر گھومتی پھرتی. ٹھیک ہو نہیں سکتا. کس قدر حوصلے سے خاتون پیسے مانگ رہی ہیں. ایشوز ابھی تک حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو کس طریقے سے اس میٹرز کو ریزالو بھی ہونا چاہیے. ہمارے رابطے کا نمبر ہے 0300 364 2759. میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے.
خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ثابت کر دکھائیں کہ ہم واقعی ایک نئی مملکت کے معمار ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ خدا را کہیں لوگ ہمارے متعلق یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بار اٹھانے کے قابل ہی نہ تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کہکشاں فیصل۔ ہر روز ہوگی آپ سے ہماری ملاقات مسکراتی صبح میں۔ آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا پیر سے جمعہ۔ اس شو میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے خاص مہمانوں سے۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح، پیر سے جمعہ، صبح 10 سے 12 بجے تک، صرف میٹرو ون نیوز پر۔ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔ حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی بہت مایہ ناز افسانہ نگار محترمہ نیزم بشیر صاحبہ، اور جو کچھ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے بڑی جرأت مندانہ گفتگو کی ہے۔ ان کے افسانوں کے موضوع بھی جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں، بڑے جرأت مندانہ ہیں، اور انہوں نے ان موضوعات پر قلم اٹھایا جن پر قلم اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں تو وہ جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جب آپ نے اتنی جرأت کا اظہار کیا ہوگا، اور جو آپ نے کہا کہ جو موضوعات پہ آپ نے لکھا اس پہ موضوعات پہ تو کچھ تنقید کا بھی تو سامنا کرنا پڑا۔ نہیں، مجھے تو کبھی کسی نے تنقید نہیں کی مجھ پر۔ جہاں تک میں نے اپنے سفر میں دیکھا ہے کہ مجھے اس چیز کے اندر شاباش ملی ہے اور اپریشیٹ کیا ہے لوگوں نے۔ تنقید کی گنجائش ہی نہیں، میں تو سچ لکھ رہی ہوں نا، جھوٹ تو لکھ نہیں رہی، میں تو بکواس کر ہی نہیں رہی، میں تو سچ بتا رہی ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ سوئی نشتر سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہم چبوتے نہیں ہیں، میں چبو دیتی ہوں، وہاں سے خون نکلے گا یا پسینہ نکلے گا یا شرمندگی نکلے گی، لیکن اویئرنیس پیدا کرنا تو ضروری ہے نا۔ تو ورنہ لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کتابیں تو بہت لکھی گئی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک رائٹر کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح آپ لکھ رہی ہیں، جو آپ نے کہا کہ جس موضوعات پر آپ قلم اٹھاتی ہیں اور لکھتی ہیں، اور وہ جو کچھ آپ سراؤنڈنگ میں حقیقت پسندانہ لکھتی ہیں، جو کچھ حقیقت آپ دیکھ رہی تھی وہ لکھتی ہیں، تو دوسرے بہت سارے لوگ اور کیوں اس حقیقت سے نظر چرا کر نکل جاتے ہیں؟ کیونکہ ڈرپوک ہیں وہ، جرأت نہیں ہے ان میں۔ ہاں، میں ڈرپوک نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ اس بات کا ڈر ہو مجھے، مطلب یہ کہ یا تو میں کچھ غلط بات کر رہی ہوں نا، ایک سچ کے ساتھ میں کھڑی ہوں نا، وہ میرا سچ ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں نہیں لکھوں گی تو کون لکھے گا؟ نہیں، آپ کو تو لکھنا ہی ہے، میرا کہنے کا لکھے نا، مطلب یہ میرا فرض ہے۔ آپ لکھ رہی ہیں، آپ نے بہت کچھ لکھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے، آپ بہت کچھ لکھتی رہیں گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی جرأت کو دیکھ کر اور جو آنے والی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ ان موضوعات پر یا ان سے ملتے جلتے موضوعات پر انہوں نے کچھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی تلذذ کے لیے لکھ رہی ہوں، میں لکھ رہی ہوں احتجاج کے لیے، جس میں آپ معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ارد گرد یہ وہ، میں اس پہ احتجاج کرتی ہوں نا۔ تو کوئی اخبار میں لکھتا ہے، کوئی ٹی وی پہ بولتا ہے، کوئی ویسے، تو میں اس پہ مسئلہ لکھ دیتی ہوں۔ مثلاً اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم آنکھیں بند تو نہیں کرتے ویسے، بالکل صحیح، اور کرنا بھی نہیں۔ مدرسوں میں ملا ریپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کبھی کسی نے افسانے نہیں لکھے، میں نے لکھے ہیں۔ دہشت گردی پہ کوئی ایسے افسانے نہیں لکھتا جس طرح کے میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں لکھتا جس طرح کے میں نے لکھے ہیں۔ جرأت مندانہ، ہاں، جرأت مطلب میں بتا رہی ہوں کہ وہ کیا ہے، اور میرے افسانوں میں سچ ہی سچ ہوتا ہے، میں اپنے پاس سے تو نہیں لا رہی یہ باتیں نا، یہ تو ہو رہا ہے میرے ارد گرد، تو میں کیسے نظر چرا سکتی ہوں، اور میں کیسے یہ پھول پتوں کی باتیں کر سکتی ہوں یا چاند ستاروں کی؟ مجھے تو بم نظر آ رہے ہیں، مجھے جلی ہوئی لاشیں نظر آ رہی ہیں، مجھے مطلب قتل نظر آ رہے ہیں، میں نہیں آنکھیں بند کر سکتی ہوں۔
تو مجھے تو یہ لکھنا ہے، ورنہ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے نا، ایک رائٹر کو تکلیف ہوتی ہے۔ افسانہ جو ہوتا ہے وہ مطلب اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے کسی میسج پہ ختم ہوتا ہے۔ میسج آپ دیتے نہیں ہے، وہ اندر ہوتا ہے۔ ہاں وہی میں آپ سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیوں لکھا گیا ہے، یہ جو لکھا گیا ہے یہ کیوں لکھا ہے۔ سجیسٹیو ہوتی ہے وہ چیز، اٹ سجیسٹ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح نہیں ہونا۔ اچھا، جو الفاظوں کا چناؤ ہوتا ہے افسانوں میں خاص طور پر جو میں اپنے بارے میں کہوں گی کہ میں سادہ الفاظ میں لکھتی ہوں، میں اس پہ بلیو نہیں کرتی کہ بہت کوئی مرصع زبان ہو اور مطلب کوئی لکھنوی انداز ہو، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، پنجابی ہوں، باہر رہی، تو اتنی اردو بھی میری کوئی معلّہ والی نہیں ہے، لیکن میں وہ لکھتی ہوں جو کہ عام فہم ہے اور میرا میسج کنوے ہو جاتا ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پنجابی زبان سے بلانگ، دل پہ جو چھوئے، جن پہ دل سے جو بات نکلتی ہے، دل پہ اثر کرے تو بات، ہاں، پر نہیں طاقت پرواز میں۔ جی میں پنجابی میں بھی لکھتی ہوں، ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، پنجابی میں ہوں، میں پنجابی میں افسانوں کی کتاب میری آ چکی ہے، ایک ناول چھپ رہا ہے اگلے مہینے، نظمیں بھی لکھتی ہوں پنجابی کی، تو بس جو جی چاہتا ہے، ہمیں کون سے اس کے پیسے مل رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے لکھ رہے ہیں، پیسے نہیں، اظہار، آپ کو ایک سیٹسفیکشن تو مل رہی ہے نا، آپ کی اندر کی جو ایک قابلیت ہے، آپ کی جو سوچ ہے، فکر ہے، احساس ہے، جذبات ہے، اس کی ایک سیٹسفیکشن تو آپ کو یہ لکھ کر یقیناً ملتی ہوگی، تبھی تو آپ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم صرف کھانا کھا کے سونے تو نہیں آئے نا، ہم کو کچھ کرنا ہے، یہاں اپنے نقش چھوڑ کے جانے ہیں۔ تو میں یہ تو نہیں سمجھتی کہ بس میں اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ میں کھانا کھاؤں، ٹی وی دیکھوں اور سو جاؤں اور صبح پھر اٹھ جاؤں، نو، میری کیا ڈیوٹی ہے، میں اس دنیا میں جو چیزیں دیکھ رہی ہوں میں ان کو بتاؤں کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا صحیح کو صحیح اور غلط کو نہیں، غلط۔ مطلب جو میرے نزدیک جو اتیاچار ہو رہے ہیں، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایون جب عورتوں کو دبایا جاتا ہے، ان کو اپنی صلاحیتوں، اب ہم لوگ لکھنے والی عورتیں، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے ہم بڑی کوئی پریویلیج ہے، ہم نے پتہ نہیں بڑی موج کی، ایسا نہیں ہے، ہم نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں، بالکل اپنے گھر سے نکل کے یہاں آنا بھی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، پھر ہمیں اپنی اولاد، ہمیں اپنے شوہر، اپنے سسرال، اپنے دس دیٹ، وی ہیو ٹو فیس ایوری تھنگ۔ تو ہم لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے سوسائٹی میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک تخلیق کار کے طور پہ۔ یعنی کہ آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ ایک خاتون کا یا عورت کا ادب کی طرف آنا یا گھر سے باہر قدم نکالنا یہ اپنے بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات وہ یہ ہے کیونکہ ہم لوگ عورت کو ہمیشہ ایک ہی سانچے میں دیکھتے ہیں نا کہ صرف گھر میں رہے تو ہی اچھی عورت ہے، تو جو عورت اپنا اظہار چاہے، اپنی شخصیت کے حوالے سے کام کرنا چاہے، وہ پھر سانچے سے نکل گئی نا، تو وہ تو اچھی عورت نہیں ہوئی، پھر تو اچھی عورت بننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، آپ مانے نہ مانے، میں سمجھتا ہوں کہ عورت تو اچھی ہی ہوتی ہے، اور جو اچھی نہ ہو پھر عورت، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اچھی ہوتی ہے، ہاں، اور جو اچھی نہ ہو تو پھر وہ عورت ہی نہیں۔ دیکھیں، عورت سے مفتی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں اصل انسان تو ہے ہی عورت، مرد تو بیچارہ بندر ہے، درخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ نیچے آتا ہی عورت کے لیے، تو عورتیں تو دنیا چلا رہی ہیں، عورتیں آپ کے گھر چلا رہی ہیں، عورتیں آپ کے رشتے چلا رہی ہیں، عورتیں آپ کے بچے پال رہی ہیں، آپ کے جو دیے گئے پیسے ان سے مینیج کریں گے، تو وہی تو آپ کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں نا، ہاں مطلب مینیج کر رہی ہیں نا، دے آر مینیجنگ یور لائف، تو ایکچولی وہ بڑی اہم گھر کی، تو جب وہ اپنے گھر سے نکل کے کہتی ہے اچھا آج میں نے افسانہ پڑھنے کہیں جانا ہے یا شعر پڑھنے، تو گھر کا تو نظام ڈگمگا جاتا ہے، کیا ہے پھلکا کون پکائے گا، یہ آزاد ہو جائے گی، اس کا ذہن کچھ اور سوچ لے گا، تو یہ بھی ہے نا، تو یہ سب ذہنی غلامی ہوتی ہے، تو یہ اسٹرگل، مطلب یہ یوں سمجھیں کہ عورت کو جو ہے تو وہ زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہے مرد کے مقابلے میں، ادب کی بھی دنیا میں۔ اگر گھر میں دو ادیب ہیں، ٹھیک ہے، یا شاعر ہے، مرد آرام سے بیٹھ کے شام کو اپنی ٹیبل پہ شاعری کر لے گا، عورت بیچاری کھانا پکا رہی ہوتی ہے، اس کے دماغ میں جتنی شاعری آ رہی ہے وہی کر سکتی ہے، اور شاعری یا یہ تو چیز اس طرح ہے کہ جو جس وقت آ رہی ہو، اتر رہی ہو، اسی وقت اگر اس کو قلم بند کر لیا جائے تو مطلب نہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عورت کو پہلے اپنا سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، مینجمنٹ، پھر وہ اپنا کام کرتی ہے، لیکن مرد تو آرام سے کہہ کر ٹی وی دیکھنا، چائے لا دو، موزے میں لا دو میرے، تو میں شاعری کر رہا ہوں، مطلب یہ چیزیں ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اس کے ساتھ بھی ہم جی رہے ہیں۔ آپ خوش ہیں اپنی مطلب اس ادبی، خوش نہیں کہتے ہوتے، مطمئن، ہمیں اسے وہی لفظ آ رہا تھا کہ جو جتنا بھی آپ کا یہ میرا خیال ہے کہ جن حالات میں میں نے بھی زندگی گزاری ہے، میں نے پھر بھی ہمت کر لی، کافی کچھ کر لیا، اور اللہ کر کے اور بھی کر لوں، ابھی اور بھی میرے ارادے ہیں، ابھی میری 12-13 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک آنے والی ہے، اور بھی لکھنے کا ارادہ ہے دماغ میں، تو اللہ نے بڑا کچھ دیا، دیکھیں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں انسان کو، بالکل، اور جو لوگ زندگی ضائع کرتے ہیں نا خالی ٹی وی دیکھ کے، اب
बेकार में या लेट के दीगर वक्त ज़ाया फर्स्ट करते हैं। वक्त ज़ाया नो, करते मैं हैं। कहती हूँ वक्त बड़ा कीमती होता है, बहुत वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक एक लम्हा आपका जो है ना, वो जो हम इस धरती पे आए और जो लम्हा गुजर जाता है वो कभी लौट अकाउंटेबल, यू आर अकाउंटेबल कि आपने ये वक्त कैसे ज़ाया किया। वक्त एक दौलत है, वक्त एक बहुत बड़ी जो है तो वो दौलत है और उसको बातें तो बहुत सी। मैं आपको नन्ही मुन्नी एक कहानी सुनाती। मैं एक वक्फा ले लूं और फिर उसके बाद जो है तो वो आपके साथ हनीफ सईद की अदबी दुनिया में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। नीलम बशीर हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं, पाए की अफसाना निगार हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हनीफ सईद की अदबी दुनिया में। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर एडवांस पीको लेजर टेक्नोलॉजी की बदौलत झाइयों और ब्राउन धब्बों का खात्मा आपकी जिल्द को दे एक नया निखार। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। एक सोच, एक अहम, जिसका नाम पाकिस्तान, जो कनेक्टेड है हर लम्हा सकाफतों से, त्योहारों से, जहां प्यार है, मोहब्बतें हैं और इन मोहब्बतों से हम जुड़े हैं। हम पाकिस्तान हैं और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर गिरते हुए बालों का इब्तिदाई इलाज बजरिया एडवांस पीआरपी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत पीआरपी तैयार करने और इंजेक्ट करने का साइंटिफिक तरीका। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हेयर रेस्टोरेशन सर्जन डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। ऑलवेज चूज द बेस्ट, क्योंकि मामला है बालों का। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। मायूसियों के अंधेरों में डॉक्टर ईसा लैब बना है उम्मीद की उजली किरण। हमारा हाईली क्वालिफाइड अमला जदीद तरीन मशीनों और ब्रांचेस के वसी तरीन नेटवर्क के जरिए आपको टेस्ट रिजल्ट्स बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक फराहम कर रहा है। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुल ऐन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर बालों की सर्जरी का जदीद और मुस्तनद इदारा, FUE और डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट का मरकज। बैनुल अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक इंतहाई हाइजीनिक और आरामदेह माहौल में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी 20 साल से मसरूफ अमल आपकी शख्सियत को दे एक नया रूप। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन नंबर 0341 000 6060 0345 210 5338। ऑलवेज चूज एक्सपर्ट्स, क्योंकि मामला है बालों का। अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नहीं, ये तो ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते। कानून बढ़ाने से जुर्म खत्म नहीं होता। We cannot fight current trend with the old weapons. एक MNA ने कहा हम लाए गए हैं, आए नहीं हैं। अंदर से खोखले नाकामी जमहूरियत की नहीं है, इस गवर्नमेंट की नाकामी। उस असेंबली का आप ये तकद्दुस रख रहे हैं कि चारपाइयां लेके आ रहे हैं। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई इत्तेहाद टफ टाइम दे सकता है? इसमें क्या नई बात कह रहे हो सर? आसफी जरदारी साहब एक जीरक सियासतदान है। जरदारी साहब ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत
अपनी सिंध की हुकूमत को बचाया। तजादात क्यों बढ़ रहे हैं? ये कहा लिहाजा हम ये करेंगे, तुमने ये कहा तो हम ये करने नहीं देंगे। यहाँ इस सूबे को गैस नहीं, जो ज्यादती हो रही है आपके सामने। आपको मीर साहब, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मेरा तो दिल होता है इसको देख। ये सब क्या है इस मुल्क के अंदर? मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। यकीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। जिंदगी कैद है दिनों, दिन कैद है जरूरतों, जरूरतें मोहताज हैं वसाइल की, वसाइल जुड़े हैं सवालों से। कितने काफी हैं और कितने, बस एक डब्बे जितने या इन सब डब्बों जितने। कोई भी ऐसा आइटम नहीं था कि जो हम कहें कि ये अननेसेसरी था। मेरे घर में अगर कोई ड्राइवर है या काम वाले दीगर हैं, वो इसमें कैसे गुजारा करते हैं मेरी समझ में नहीं आया। जो भी लोग एक बंद कमरों के अंदर अनरियलिस्टिक बजटिंग करते हैं, उनको मेरे ख्याल में रियल लाइफ की चीज़ों के सिनेरियोस का पता नहीं होता। हर तरह से लोगों ने चेक कर लिया, हर तरह की कैलकुलेशंस कर ली, but it's nearly impossible. I just felt really bad and I think I do take life for granted. कम से कम तनख्वाह गुजारा लायक नहीं, जीने लायक होनी चाहिए। हमने पाकिस्तान का मुतालिबा एक जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बागाह हासिल करना चाहते हैं जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। हनीफ सैयद की यद्बी दुनिया में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदेद कहते हैं। यद्बी दुनिया पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से आपकी खिदमत में सजाई जाती है। हमारे दरमियान मौजूद हैं पाए की अफसाना निगार मोहतरमा नीलम बशीर साहिबा, और हम चाहेंगे कि वक्त क्योंकि बहुत कम है तो उनसे कुछ सुन लें। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि कहानियाँ तो लंबी होती हैं और किताबें मैं लाई नहीं हूँ। तो जो भी आप सुना फ़ोन में एक नन्ही सी कहानी पड़ी हुई थी, बेचारी सिसक रही थी, मैंने कहा वही सुना देती हूँ। जिस अफसाने का नाम है लम्स, छूना। जी अफसाना मैं आपको सुनाती हूँ, छोटा सा नन्हा मुख्तसर कहानी। जी मुख्तसर कहानी। हाँ पता है कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, कब्र में टांगे लटकाए बैठी हूँ, बहुत सी बहारें और बहारों के नाम पर अजीब व गरीब ज़माने देख चुकी हूँ। ये भी मालूम है कि अनकरीब एक मेहरबान हाथ आएगा, आगे बढ़ेगा तो मैं उसे प्यार से थाम लूँगी और एक अनजान सफ़र पर रवाना हो जाऊँगी।
वाह वाह ये कोई दुख की बात थोड़ा ही है, दरवाजों की ही बात है। अगला दरवाजा बस खुलने ही वाला है। हाय वो मोहब्बत भरा लम्स, मुझे कितना अच्छा लगेगा, कितनी तमानियत हासिल होगी मुझे। कब से तो बिस्तर पर पड़ी हूँ अकेली, सब अपनी अपनी ज़िंदगी और मंजिलें खोज रहे हैं, मैं राह तक रही हूँ। मेरे कमरे के दरवाजे पर जाली लगी है, सीढ़ियाँ भी दिखाई देती हैं। कोई भी आता जाता हो तो पता चल जाता है कि कौन है। कोई भी आता जाता हो तो पता चल जाता है कि कौन है जो मेरी सिमत आ रहा है। मेरा मोहब्बत से महरूम बदन जाली में से आती जाती ठंडी हवा के रसीले बोसे महसूस करके जी उठता है। क्या लफ्जों की बुनाई है, वाह। ये सीढ़ियाँ भी अजीब चीज़ होती हैं। सीढ़ियाँ लूडो के खेल की तरह, कभी कोई जहरीला सांप ऊपर चढ़ आता है तो कभी किसी मुंह जोर बेल में उगा हुआ जिद्दी गुलाब का फूल सर निकाल कर झांकने लगता है। क्या कहने। मैं 15-16 बरस की थी, बस में कॉलेज आया जाया करती थी, सुबह रवानगी समय और फिर वापसी के वक्त। सुर्ख शर्ट पहने एक नौजवान लड़का हमेशा दिखाई देता, जो कभी कुछ न कहता, बस खामोशी से मेरे पीछे पीछे आता और बस फिर और कुछ भी नहीं। क्या फरिश्ता, सिर्फ आशिक था, बुज़दिल कहीं का। अजी वो ज़माना ही ऐसा था। फरिश्ता सिर्फ आशिक, बुज़दिल कहीं का, क्या कहने। अजी वो ज़माना ही ऐसा था, सहमी मोहब्बतों वाला। अल्लाह जाने उसे मोहब्बत कह भी सकते हैं नहीं। बस यूं ही बेनाम बेकार से बेमसरफ से सिलसिले चलते रहते थे, अंजाम कुछ भी नहीं होता था। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी बस स्टॉप पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगती थी। जिस रोज़ वो ना आता, बस स्टॉप सूना सूना सा लगता। क्या कहने। एक रोज़ क्या देखती हूँ कि हजरत हमारे भाई के हमरा उसके दोस्त बनकर घर ही चले आ रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आई और थोड़ी सी खुशी भी हुई। फिर एक रोज़ दरवाजे की घंटी बजी, मैंने खोला तो लाल शर्ट वाला बाहर खड़ा था। भाई का नाम लेकर पूछा तो मैंने कहा वो तो घर पर नहीं है। कहने लगा ये किताब उनको वापस देनी थी। मैंने सुनकर हाथ आगे बढ़ा दिया कि मुझे दे दो। करना खुदा का क्या हुआ कि उसने किताब की जगह अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। एक लहजे को तो मेरी सिट्टी गुम हो गई, क्या उसकी भी हो गई होगी, क्योंकि हम दोनों चंद सेकंड के लिए बुत बने खड़े रहे। होश आया तो हमने हाथ पीछे कर लिए। उस नौजवान के हाथ का वो लम्स, सिनफ़े मुखालिफ के लम्स को महसूस करने का मेरा पहला तजुर्बा था। हाँ, एक ऐसा जादू था उसमें। वो तो खामोशी से सीढ़ियाँ उतर गया, मगर मैं उस अनोखे लज्जत भरे पुरकैफ सहर अंगेज़ लम्स को ज़िंदगी भर भुला न सकी। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते मैंने ज़िंदगी में क्या नहीं देख लिया, कैसे कैसे लम्स महसूस नहीं किए। शफ़क़त, मोहब्बत, हवस, अजनबियत, बेजारी, बेलुत्फ़ रफ़ाकत, हर तरह के लम्स से आशनाई रही, मगर इस अवलीन लम्स की हिद्दत और लज्जत को भुला न सकी। बस अब तो एक आखिरी लम्स का इंतज़ार है। इस आखिरी पड़ाव में यही जाना है कि इस दुनिया में मोहब्बत के सिवा रखा क्या है, कुछ भी नहीं। अनकरीब एक खूबसूरत फरिश्ता आएगा, अपना पुरजोश हाथ बढ़ाएगा, मैं एक जवान दोशीज़ा की तरह बिस्तर से उठ खड़ी होंगी और वॉल्ट्स रक्स करती करती उसकी बाहों में झूल जाऊंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर कायनात के मदार से निकलकर बाहर अपने असल महबूब में मदगम हो जाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओह, मैं किसी को सीढ़ियों से ऊपर आता देख रही हूँ और उसने सुर्ख शर्ट पहन रखी है ना खुशी की बात। क्या कहने। मतलब टाइम बहुत कम रह गया है। हम चाहेंगे कि जाते जाते हमारी नौजवान नस्ल को, या खुसूसन जो अदब की तरफ रुझान है लड़कियों का, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो। मैसेज यही है कि अपने फ़ोन से निकलें बाहर ज़िंदगी किताब में है, किताब से सीखें। और अफसोस की बात तो ये है कि हमारे यहाँ किताबों का हसूल मुश्किल है, रसाई मुश्किल है, ख़रीदना मुश्किल है क्योंकि महंगी भी होती हैं और रिवाज भी मुश्किल है। तो काश के ऐसा हो कि जैसे बाहर के मुल्कों में हम रहे हुए हैं, वहाँ जगह जगह गलियों मोहल्ले में लाइब्रेरियाँ होती हैं, बच्चों के लाइब्रेरी आवर्स होते हैं, मुफ्त में किताबें मिलती हैं। तो बचपन से मैं भी अपने बच्चों को ले जाया करती थी, उनमें शौक़ पैदा हुआ। यहाँ ये सहूलियात नहीं है। तो हमारा मुल्क जो है ना, हम अदब की कदर करते हैं ना तालीम की। यहाँ बजट पे 200% खर्च होता है, तो जब कोई पढ़ता ही नहीं है तो किताब बेचारा तो एक लग्जरी है। तो काश के अदब सस्ता हो,
सस्ती किताब होगी ना, जगह जगह रखी होगी तो लोग पढ़ भी लेंगे। कहाँ कोई किताब लेने जाता ही नहीं है। इसका मतलब ये कि हुकूमत को इस मतलब हुकूमत को तो बहुत कुछ करना चाहिए। है। मैं ज़िंदगी में जब भी कभी किसी को मिलती हूँ, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को कभी भी मिली तो मैंने कहा आप 2-3 साल से एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फलां हैं, ढींग हैं, आपने क्या किया कि लाइब्रेरियाँ बनाई कोई? तो कहते हैं हमने तो एक भी नहीं बनाई। मैंने कहा बड़ी शर्म की बात है। तो आप इन लोगों को एहसास दिलाएं कि बहुत ज़रूरी है। ये सब बच्चों को भी कह रहे हैं। देखिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद ही इसलिए किए जाते हैं कि मतलब आप जैसे लोगों से, तजर्बाकार लोगों से जो सुखनवरी में अपना एक मकाम जो है तो वो बना चुके हैं, सिर्फ जो है वो कोई भी अफसाना हो, शायरी हो। प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि अदब को जो है तो वो उजागर किया जाए। अदब जो मर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अदब मर रहा है, मतलब तनज़्ज़ुल का शिकार नज़र आता है। नौजवान नस्ल, आपने जैसे खुद कहा किताब से एक दूरी है। मैं ये कहती हूँ कि जब आप पढ़ते हैं ना कोई किताब, कोई वो आपकी ज़हन की खिड़कियाँ खोलता है। कोई भी शायरी, अदब, अफसाना, सफ़रनामा, दिस दैट, ये आपके लिए रास्ते को, आपके ज़हन में जैसे कि वो रोशनी भर जाती है। तो आप अपनी रोशनियों को इस चीज़ से निकालें और असली रोशनी भरें। किताब जो है वो आपको असल रोशनी बहुत शुक्रिया आपका। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की जानिब से फूलों का तोहफ़ा जो है तो वो आपके साथ जाएगा। आपकी गुफ्तगू भी फूलों जैसी है और आपकी शख्सियत भी जो है तो वो फूलों जैसी। बहुत ही खूबसूरत सैर हासिल गुफ्तगू मोहतरमा नीलम बशीर साहिबा के साथ पाए कि अफसाना निगार है। उन्होंने जो अपना एक मुख्तसर सा अफसाना सुनाया, उसी से ही आप उनके कद की फ़नी कद की बुलंदी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसका अहाता करना मैं समझता हूँ नामुमकिन है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हनीफ सईद की अदबी दुनिया से इजाज़त दीजिए। डॉक्टर हनीफ सईद को अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पांच गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की ज़ेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। जिंदगी कैद है दिनों, दिन कैद है जरूरतें, जरूरतें मोहताज हैं वसाइल की, वसाइल जुड़े हैं सवालों से। इतने काफी हैं और कितने, बस एक डब्बे जितने या इन सब डब्बों जितने। कोई भी ऐसा आइटम नहीं था कि जो हम कहें कि ये अननेसेसरी था। मेरे घर में अगर कोई ड्राइवर है या काम वाले दीगर हैं, वो इसमें कैसे गुजारा करते हैं मेरी समझ में नहीं आया। जो भी लोग एक बंद कमरों के अंदर अनरियलिस्टिक बजटिंग करते हैं, उनको मेरे ख्याल में रियल लाइफ की चीज़ों के सिनेरियोस का पता नहीं होता।
ہر طرح سے لوگوں نے چیک کر لیا, ہر طرح کی کیلکولیشنز کر لی, but it's nearly impossible. I just felt really bad and I think I do take life for granted. کم سے کم تنخواہ گزارا لائق نہیں, جینے لائق ہونی چاہیے. Pakistan Aesthetic Hair Transplant Center. Vampire treatment, a latest scientific approach to remove open pores, acne scars, pigmentation, fine lines and wrinkles under the expert supervision of famous aesthetic consultant Dr. Hanif Saeed. Kyunki मामला है जिल्द का, where beauty speaks. Phone 0341 000 6060 0345 210 5338. अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो. कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए. ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स. आज ही अप्लाई करें. 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं. मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर. प्रोग्राम है खबर की खबर. मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल. शहर को बेसिक एमिनिटीज़ की सहूलियात जो हैं वो दी जा सके. अगर पेवंदकारी भी हो जाए ना तो लोग दोनों हाथ उठा के दुआ दें. डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पार्टी में नहीं, आप वापस आ गए. पॉलिटिकली आपको इस इशू के साथ डील करना है जी. सूबों में इंतजामी तमाम कंट्रोल सूबाई हुकूमत का, मगर सूबों को फिर परफॉर्म भी करना चाहिए. पर मुत्तहदा में अनएक्सेप्टेबल और नॉन क्रेडिबल लोग हैं. हम भी पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गए हैं. ये तमाम चीजें किस तरीके से मैनेज होती हैं? इन्नमल आमालु बिन्नियात. बाकी के फंड्स हैं ही नहीं. मुस्तफा कमाल, नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा. क्या वाकई एडमिनिस्ट्रेटर इतना बाख्तियार नहीं होता? जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, उस शहर की कमान मुझे दी गई है. एक पायलट को किस तरीके से शाहीन बनाया जाता है. अल्लाह लाख लाख शुक्र है. वी आर ऑन द फोरफ्रंट. जमात इस्लामी तनहा नजर आती है कौमी सियासत. बयानिया वो होता है जिसकी कोई ठोस ग्राउंड, नारे बयानिया नहीं होते. महाजर कौमियत की बात नहीं की जाती तो शायद ANP के शाहिद सैयद साहब को इतना याद ना किया जाता. उससे पहले क्या कौमियत की बुनियाद पर महाजरों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर. बिजनेस के हवाले से बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करेंगे, यूथ के हवाले से बात करेंगे. नौजवान डकैत क्यों बन रहे हैं, माशी मजबूरियां हैं, क्या ये मुनासिब तरीका है? रियासत पाकिस्तान जिसकी हमें आज़ादी देती है वो उसको FIR काट के तो आप सलब कर रहे हैं. कौन लोग थे जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस के मालकान से पैसे लिए? मैं किसी से बात नहीं करना चाहती. आप इतने मासूम और नन्हे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि बच्चा आया नहीं. हम ट्रस्ट करते हैं इंस्टीट्यूट पे. कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बिलों में पान बिक रहे हैं. हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज की नाहिली है. आप जितनी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट इतना नहीं करें. आप जैसे अफसरान और डिपार्टमेंट अगर मौका नहीं देगा तो कोई खबर आएगी नहीं. हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो ऐसा क्यों है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बिहेवियर का. इस सदी में भी माएं बहनें बेटियां सरों पर हाथों में बाल्टियां और मटके लेकर घूमती फिरती. ठीक हो नहीं सकता. किस कदर हौसले से खातून पैसे मांग रही हैं. इश्यूज अभी तक हल की तरफ नहीं जा रहे हैं. तो किस तरीके से उस मैटर्स को रिजॉल्व भी होना चाहिए. हमारे राब्ते का नंबर है 0300 364 2759. मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए. तिलिस्मे बूद व अदम जिसका नाम है आदम, खुदा का राज है कादर नहीं है जिस पे सुखन. जमाना सुबह अजल से रहा है महव सफर, मगर ये उसकी तगोदो है हो सका न कोहन. अगर ना हो तुझे उलझन ता खोल कर कह दूं, वजूदे हजरत इंसान न रूह है न बदन. मेट्रो वन
न्यूज, हर पल की खबर। मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी में आपके साथ। इस प्रोग्राम में मैं मुलाकात करवाती हूं मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर से, जो मुख्तलिफ डिजीज के बारे में आपको डिटेल से आगाह करते हैं। टाइफाइड है क्या? ये एक जरासीम होता है जिसको हम सल्मोनेला टाइफी कहते हैं। पुराने शुगर के मरीजों में अगर डायरिया हो जाए, हमारी जो पेट की नर्व्स हैं वो कमजोर। ये कैसे पता चलता है कि बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करेगा, आवाज सही आ रही है? वो तो आवाज सुन के ही पता चल जाएगा। ये डायबिटीज का मर्ज है क्या? मेडिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं किसी भी बीमारी होने की वजूहात। टाइफाइड का मर्ज डॉक्टर साहब हो जाता है तो उसकी क्या अलामत होती है? सर का दर्द होना, नकाहत, स्टिचेस वगैरह होते हैं, वो कितने वक्त में रिमूव हो जाते हैं? ज्यादातर ये 3 महीने के अंदर गल जाते हैं। पेशेंट आपके पास आता है, वो कहते हैं मेरी नाक जरा छीनिए, इसको जरा स्लिम कर दें। मेरे नजदीक जो खूबसूरत है मैं खूबसूरत करूं तो आपको खूबसूरत ना लगे। डायबिटीज की जो होने की बहुत सारी वजूहत है। या तो ओवरवेट होगा आदमी या ओबीस होगा। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी देखिए हर इतवार शाम 4 से 5 बजे तक सिर्फ मेट्रो 1 न्यूज पर, क्योंकि सेहत है तो जिंदगी है। मेट्रो 1 न्यूज, हर पल की खबर। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नहीं, ये तो ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते। कानून बढ़ाने से जुर्म खत्म नहीं होता। We cannot fight current trend with the old weapons. एक एमएनए ने कहा हम लाए गए हैं, आए नहीं हैं। अंदर से खोखले। नाकामी जमहूरियत की नहीं है, इस गवर्नमेंट की नाकामी। उस असेंबली का आप ये तकद्दुस रख रहे हैं कि चारपाइयां लेके आ रहे हैं। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई इत्तेहाद टफ टाइम दे सकता है? इसमें क्या नई बात कह रहे हो सर? आसफरी जरदारी साहब एक जीरक सियासतदान है। रजाई साहब ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत अपनी सिंध की हुकूमत को बचाया। तजादात क्यों बढ़ रहे हैं? ये कहा लिहाजा हम ये करेंगे, तुमने ये कहा तो हम ये करने नहीं देंगे। यहाँ इस सूबे को गैस नहीं, जो ज्यादती हो रही है आपके सामने। आपको मीर साहब मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मेरा तो दिल होता है इसको देख। ये सब क्या है इस मुल्क के अंदर? मेट्रो 1 न्यूज, हर पल की खबर। दर हकीकत इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क की मईशत इस वक्त नाजुक सूरत से गुजर रही है। दर हकीकत पस मंजर क्या है? आईपीपीस के एग्रीमेंट किए और वो एग्रीमेंट आपने डॉलर्स में किए हैं, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। बजट पे आप लोगों को कुछ समझ आई? 12 दिन में 60 रुपए बढ़ना एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्डर्स सबसे ज्यादा एक्टिव थे कराची में। खुद को नहीं पता है कि सब ये सेल एनओसी लेने के बाद कब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ जाए। आज हम दुनिया भर में कशकोल लेके भीख मांगते फिर रहे हैं। गरीब मुल्क के इकोनॉमिस्ट जो है उनकी सोच अलग होनी चाहिए। कराची के मसाइल को हल करें। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ गुफ्तगू सुनी इनकी आपने? बिलाल भाई ये तो हर साल का रूटीन बन गया है। गुज़िश्ता 70 साल से यही हो रहा है। विदाउट एनर्जी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल सकता। बांग्लादेश में 34% गैस दी जाती है इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ सिर्फ 18%। चोरी अगर मैं करके भागे हूँ तो जेल में आओगे। पाकिस्तान की ये हालत है तो वो तो माल देने को भी तैयार नहीं है। ये खाने पीने की चीजें आपके मुल्क में अगर पैदा नहीं होती है ना, तो शायद आपका भी हाल जो हो वो श्रीलंका जैसा हो जाए। लेकिन हम तो इस धरती को नहीं छोड़ेंगे। आप बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। हमारे इस मुल्क को, इस मुल्क पर रहने वालों पे रहम करें। मेट्रो 1 न्यूज, हर पल की खबर। हमने पाकिस्तान का मुतालिबा एक जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बागाह हासिल करना चाहते हैं जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। This early clock is brought to you by 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। This headline news is brought to you by
Prince Chocolate Biscuit. Bigger biscuit, bigger adventure. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म मुक़र्रर। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिक्योरिटी दे गई। अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को निगरां वज़ीर